Selam алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері Prime программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам. Невбетеке 2 саат бұл студияда яйнымызға қошылacak мұсафирлерінен бераберлікте біз сонки актуаль меселеріні лаф етечекміз ve bu meselelerin analizlerini yapmağa tırışacakmız. Bizim yayınlarımızını hem uydu vasıtası ile seyretebilirsiniz, hem de içtimai ağlarda bizlerini tapmağa imkanınız var. Aynı zamanda АТР телеканалының ресми сайфасына кіріп те біздерні езлеме имканына сайыпсыңыз. Біз ise бүгінгі yayınımız çerçevesinde farklı meselelerini müzakere edecekmiz. Bu elbette ki Rusya-Ukrayna cenkinin ketişatı ve sonki meraklı Ukrayn ordusunun böyle operatsiyaları, harbi operatsiyaları. Çünkü malum olğanı üzere 6 avgust günü Ukrayna silahlı kuvvetleri Rusya'nın Kursk vilayetine böyle bir kırış gerçekleştirdi ve hakikatinde bugüne kadar resmi bir açıklama bununla alakalı Ukrayna'nın devlet yüzlerinden ve hususan Ukrayna silahlı kuvvetlerinden baş ştabından seslendirilmedi. Yani görünüşe göre Ukrayna'nın idaresi böyle sert bir şekilde susma ve sükunetini saklama siyasetini alıp baraşımdı. Ama aynı zamanda Ukrayna silahlı kuvvetleri alınған malumatlarga göre ve hatta Ruslarının teşvikatçı kanallarının da tasdiqlağanına göre Kursk vilayetinde tahminen 55 kilometr ileriye ketkenler. Yani bu hakikaten çok büyük bir hadise. Çünkü bundan evvel Ukrayna silahlı kuvvetleri işte Rusya'nın Belgrad ve Ilahriya taraflarına kirgen ediler ama bu defa demek 55 kilometr ileriye ketmeleri bu yani büyük böyle bir muvaffakiyet dep aytmağa mümkün. Hem de aynı zamanda bu birçok suallarını meydana getiriyor. Maksat ne diye? Maksat ne diye? Vazife nasıl? Neden sebep andaşımdı? Böyle kırış gerçekleştirildi. Bu topraklarını o'zining elinde mi tutacak Ukrayna silahlı kuvvetleri? Tutacak olsa nasıl tutacak? Ruslar buna bir karşılık gösterecekler mi? Bu umumi böyle cebe vaziyetine nasıl tesir edecek? Bu Ukrayna'nın böyle bir dikkatini başka yerge çekmek ya da başka yerde dikkatini çekip böyle diğer operasiyası yapmak için mi planlaştırılgan? Yani hakikaten birçok sualler ve en mühimi birçok ssenariyler göz önünde bulundurula ama elbette ki biz gerçekten şimdilik bilmeyimiz. Çünkü en azından Ukrayna idaresi bununla alakalı hiçbir açıklama yapmayı. Ama biz kendi de yayınlarımız çerçevesinde bularını öğrenmeye tırışacakmız ve yayınımızga koşulgan musafirlerle biz bu demek hadiselerinin analizlerini yapmağa planlaştırdık. O sebepten bugünkü yayınlarımız bizim Ukrayn tilinde olacak sayılı arkadaşlar. Ben Ukrayn tiline geçeyim. Вітаю в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І наступні 2 години ми будемо говорити в цій студії з експертами, з аналітиками, з військовими оглядачами останню ситуацію та перебіг російсько-української війни. Звичайно, про те, що зараз відбувається в Курської області РФ. Це, мені здається, зараз найгарячіші новини надходять звідти. Звичайно, будемо говорити про деокупацію наших територій, будемо говорити і про міжнародну підтримку, подальшу міжнародну підтримку Україні і про можливі перемовини. Ну, а звичайно, я б цей ефір хотіла почати з найгарячіших новин з Курської області Російської Федерації. І там російська Міноборони підтвердила просування українських військових у 2 районах Курської області РФ заявила, що перекинуло до кордону резерви і обстрілює ЗСУ з авіації. Тим часом ми бачили відео, як Збройні сили України беруть у полон російських військових. Міністерство оборони Російської Федерації пише в Телеграм, що угрупування військ «Північ» спільно з ФСБ Росії протистоять збройним формуванням ЗСУ у Суджанському і Кореневському районах Курської області. Також повідомляється, що до кордону перекинули підрозділи підсилення і резерви, що росіяни завдають авіаційних ударів по резервах ЗСУ на території Сумської області, які висуваються, пишуть там. До цього ще вчора, також 6 серпня, ми коли обговорювали це питання в наших ефірах, дуже цікава була реакція наших західних партнерів, які тоді ще ніяку реакцію не давали і не артикулювали, але сьогодні, наприклад, Білий дім
про події в Курській області зробив дуже таку цікаву заяву. Там в Білому домі нагадали, що російські окупаційні сили атакують Україну з території Курської області, де, як стверджується, українські війська зараз проводять операцію. Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона підтвердила, що американська сторона зв'яжеться з українськими партнерами, щоб отримати більше деталей щодо ймовірної операції. Але загалом, цитую, як ви знаєте, ми підтримуємо Україну в тому, що вона робить, захищаючись від російської агресії. Ми вважаємо, що це, очевидно, важливо робити, оскільки ми говоримо про демократію і свободу. І ми будемо продовжувати це робити. Кінець цитати. Ці та інші питання будемо обговорювати з нашим гостем, який приєднується зараз до нашого ефіру, пан Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пан Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, я дійсно дуже чекала на цей ефір, бо мені дуже цікаво почути ваші думки, ваш аналіз щодо того, що відбувається зараз в Курської області. Звичайно, офіційних заяв з боку Генерального штабу Збройних сил України немає, але сьогодні президент України Володимир Зеленський зробив таку, можна сказати, дуже цікаву заяву і навіть натякнув на те, що відбувається в Курській області. Він сказав, цитую, «Усі бачать, що українська армія вміє дивувати і вміє досягати результатів». Давайте почнемо з такого загального запитання. Що, на вашу думку, зараз відбувається в Курській області? Якась дуже цікава спецоперація, яку проводять 300 спартанців. Можемо зробити такий висновок. Тому що 6 серпня Міністерство оборони Російської Федерації заявляло про те, що кордон Курської області намагається прорвати кількісне формування в 300 особового складу. Якщо 300, так 300. 300 спартанців, називаємо їх так, бо назвати це підрозділами Сил оборони України, як? Нема офіційних ніяких повідомлень, що це ми. Нас там нет. Це дуже просто, елементарно просто. Якісь дуже ввічливі 300 спартанців. І спочатку, насправді, 6 та 7 серпня, дивлячись за тим, як розвиваються події, які мають розвиток події, я робив висновок, що це дуже схоже на формування санітарної зони, так званої. Хоча конкретніше це було б, правильніше було б назвати це буферна зона, сіра зона, санітарна зона – це виключно в голові у Путіна є санітарна зона. Але, щоб було зрозуміло ще й росіянам, що це таке, то санітарна зона, окей, хай буде так. І насправді, дійсно, це було саме так схоже, тому що напрямки просування 300 спартанців, вони якраз були досить професійно організовані, тобто, з одного боку, це дороги, автомобільні дороги, це логістика, це траси, Р-200, наприклад, на Суджу, це основна логістична артерія Р-200, на перепоні якої до Суджі немає жодного населеного пункту. Всі населені пункти знаходяться десь приблизно за пів кілометра від цієї дороги. І всі ці населені пункти, вони, хоча і знаходяться десь приблизно за пів кілометра, це Олешня, це Гоголівка, це Рубанщина. Але вони зручні використання їх для розміщення особового складу, наприклад. Для розміщення там тимчасових або не тимчасових якихось укріп локацій. При цьому ці населені пункти, це найцікавіше. Якщо вони з півночі, якщо ми говоримо саме про напрямок Р-200, якщо з півночі Р-200 від цих населених пунктів, то з півдня це річка Олешня. Тобто з півночі логістична артерія на Суджу, з півдня це річка, природня перепона, яка не дозволяє з півдня нанесення флангових ударів. Якщо там хтось захоче нанести несподіваний фланговий удар, то саме річка є перепоною, її треба форсувати. Тобто не треба зводити якихось фортифікаційних споруд, закріплятися. Є вже фортифікаційна споруда, яку створила природа. І так само це і просування через Ніколаєва-Дар'їна, Дар'їна та Нижній Клін. Тобто якщо там трошки інакше, там з півдня дорога, і просування вздовж населених пунктів та вихід на автомобільну дорогу Рильськ-Суджа. А з півночі це вже річка Снагасть,
яка забезпечує з півночі захист від флангових ударів саме з північного напрямку. Угу. Це достатньо просто. Тобто ми можемо Ідеальна говорити про формація таку дуже детально підготовлену операцію з боку там повстанців, Так. чи якісь там ну можна їх називати проукраїнськими силами, та? То очевидно, що ці Можливо, люди підтримують проукраїнські, Україну. хто знає. Угу. Поки що якихось офіційних заяв ці спартанці не робили, яку сторону, який бік вони займають. Але це було 6 та 7 серпня. З 6 і я скажу навіть так, це було 6 серпня і десь приблизно до другої половини дня 7 серпня здавалося, що це формування саме такої санітарної безпекової зони. Угу. Але насправді не так, тому що з другої половини 7 серпня і сьогодні з першої половини вже 8 серпня ми бачимо зовсім іншу картину. Ми бачимо те, що, по-перше, розширився фронт дій, який досяг фактично Корінєва. А Корінєво це населений пункт, який знаходиться приблизно в 20 вже кілометрах від кордону з Україною. Це перший момент. Другий момент. Ми бачимо просування цих 300 спартанців вже по трасі Львів-Суджа на північ. Тобто до траси, європейської траси Є-38. І згідно з тією інформацією, яка надходить не від офіційних осіб в Україні, які повноважені робити такі заяви, а в першу чергу від російських ЗМІ, російських пропагандистів, так званих зет-воєнкорів, зараз бойові дії відбуваються в районі Івніці, населеного пункту, що знаходиться майже 25 кілометрів від кордону з Україною на північ. Угу. Далі цей населений пункт, він знаходиться саме по трасі Львів-Суджа. Тобто, про що йдеться? Йдеться про те, що продовжується рух в напрямку Є-38, при цьому використовується автомобільна дорога, перший момент. Разом з автомобільною дорогою там прокладено залізницю. Що дає залізниця? Залізниця в більшості випадків вона прокладається там, де є твердий ґрунт, там, де є тверді ґрунти. Тобто можна досить вільно використовувати механізовану та колісну техніку. Гусеневу та колісну механізовану броньовану техніку. Навіть не зважаючи на якісь природні там аномалії, там дощі чи щось таке інше. Тобто вздовж залізниці це не просто логістика, це ще й ґрунти. А другий момент, дорога, автомобільна дорога Львів-Суджа, вона також не має безпосередньо на собі якихось населених пунктів. Там всього 2 населених пунктів, які вздовж цієї дороги, на цій дорогі розміщуються. Це Кромські Бики та Черемушки. Все. А загальна кількість біля 2 десятків населених пунктів вздовж цієї дороги так само узбіч. Десь 200, 300, 500 метрів від самої дороги. І усі ці населені пункти, які є там сконцентровані, вони розміщуються вздовж річок. Це річки по лівий та по правий фланг. Від кожної з цих доріг це річка Івніця, і це річка, вже забув, як вона там називається, з правого флангу. Але це саме прикриття лівого та правого флангу, знову ж таки, природньою перепоною. Це знову ж таки природня перепона, яка не дає можливість удар в лоба по флангу. Тобто, знову ж, просування до Є-38 в такому напрямку говорить про те, що до кінця цього тижня ці 300 спартанців цілком можливо можуть бути саме на Є-38. А що таке Є-38? Так, це ось не я просто хотіла логістика. запитати про стратегічну важливість цього регіону. Що вона несе? А от Є-38 – це не просто логістика, а це траса, яка ліворуч вона веде до Рильська, а праворуч до Курська. Але цікав не стільки Курськ, як великий обласний центр, а цікаво Курчатов, де розміщується Курська атомна електростанція. І саме туди веде Є-38.
Тут найцікавіше те, що є 38, а також ті населені пункти, які знаходяться по цій трасі, з півночі також прикриті річкою Сейм. Тобто, якщо що, то з півночі є природня фортифікація, умовно її назвемо так. Тобто, ось наскільки ця операція, яка спочатку її називав Суджанська, зараз я можу сказати, що це набагато більше. Це Курська операція. Наскільки вона була спланована у цьому питанні, і наскільки рух 300 спартанців тільки зараз на третю добу він розкриває реальну мету. Хоча я не здивуюсь, якщо протягом наступної доби я чомусь здивуюсь. А чи можемо ми говорити про можливе захоплення цієї АЕС і завдяки ось цим природнім фортифікаціям, про які ви говорите, і подальшому утримання цієї АЕС? Учора ще я сумнівався у цьому питанні, у відповіді на це питання, що це можливо. Зараз я не сумніваюся, що це цілком можливо, так. Це цілком можливо до кінця цього тижня, що може бути контроль над цією АЕС, встановлений цими спартанцями. І деякий час тому голова української ГУРМО Кирил Буданов говорив про те, що російські війська, окупанти готуються до операції на Сумському напрямку. Чи можливо, що зараз ось ці 300 спартанців, про яких йде мова, зайшли на територію Курської області, зокрема, щоб вдарити першими, щоб ці не здійснили операцію на Сумську область України? Цілком можливо, тому що дії на випередження, вони в військовій науці завжди використовуються. Дії на випередження, щоб... знаєте, як це? Найкраща оборона – це саме нас. От в даному випадку, замість того, щоб чекати, було нанесено удар на випередження саме по групі військ Курськ. І відповідно з відповідним результатом, як ми бачимо. І ще, знаєте, я просто не знаю, чи можу я задавати ці питання, наскільки це правильно, чи може нашкодить і так далі, але все ж таки мені цікаво, і я хотіла про це запитати. От коли ми сказали про атомну електростанцію, про можливе захоплення атомної електростанції, утримання і так далі, вчора в наших українських телеграм-каналах розповсюджувались там різні сценарії цієї операції, цілі задачі. І якраз там йшла мова про цю АЕС як такий можливий сценарій для того, щоб був визволена інша АЕС, Запорізька, наприклад. Чи може бути такий обмін, чи можна про це говорити, чи розмірковувати, як вважаєте? Я думаю, що в принципі самі напрямки руху, про які офіційна Україна нічого про це не говорить. Так. А от саме як російська пропаганда на це реагує, усі російські пропагандистські ресурси, вони майже аж палають від тієї інформації, яку кожну годину видають. При цьому я хочу звернути увагу, що російська пропаганда, вона в більшості випадків все ж таки применшує свої втрати або свої ось ці якісь провали. В них вони намагаються це все мінімізувати. Тому з цього можна зробити висновок з того, що зараз ретранслює російська пропагандистська машина, що ситуація там, м'яко кажучи, не те, щоб не райдужна, навіть критично це сказати м'яко. Це досить м'яко сказати, що там критична ситуація. І якщо це так, то вони дуже добре знають, яка там ситуація. І вони можуть прорахувати, а який може бути рух далі. Якщо вони не зможуть зупинити, вони не зупинять. Якщо вони не зможуть протидіяти, вони не протидіятимуть цьому. В них непогано працюють аналітичні структури при спецслужбах, аналітичні відділи. І вони надають усю необхідну інформацію. І у тому то і справа. Ти можеш знати, що наступним кроком просування це буде захоплення населеного пункту, там, наприклад, Анастасівка якась.
Але якщо тебе нема чим її захищати та тримати там оборону, ти цього не зможеш зробити. Ти знаєш, що це відбудеться, і все. Банально і просто. Так само ситуація зараз із росіянами. Вони можуть собі, дивлячись на мапу просування 300 спартанців, робити висновки, що є мета Є-38, наприклад. А можливо, щось інше. Можливо, не Курська АЕС. Можливо, вони собі знають набагато більше, аніж я, аніж ви, аніж загально в відкритому доступі інформація, яка пульсує. Можливо, саме розвідслужби, розвідструктури, вони знають набагато більше. І знають, що де є, набагато важливіше, ніж Курська АЕС. Чи Є-38, чи сам Курськ, чи Рильськ, багато що. І з цього роблять висновки. А ми зможемо це захистити? Якщо ресурсу нема, вони не зможуть захистити. А з урахуванням того, що зараз прорив, згідно ж з російською інформацією, вже становить 27 кілометрів на третю добу неповну, то висновки можна зробити, що ресурсу зупинити цей прорив в них нема. Весь ресурс на Харківщині. Весь ресурс третій місяць сточується в Вовчанську та в районі села Глибоке. 6-8 кілометрів від кордону з Україною. Але ж кордон, вони і кордон не контролюють зовсім. Не контролюють. От країну, яку вони 11 років з 14-го року демонізують, і з якою розпочали в 22-му році повномасштабну війну, називаючи, що вони намагалися на нас напасти. Алло? Алло? Пане Олександре, чуєте мене? Ага, у нас якісь технічні складнощі. Ми зараз спробуємо ще раз приєднати пана Олександра Коваленко до нашого ефіру, з яким ми говоримо про поточну ситуацію в Курській області Російської Федерації, де зараз, по словам пана Олександра Коваленка, знаходиться 300 спартанців, цілі і задачі яких поки що невідомі. Ми поки що не чули якісь офіційних заяв від Генерального штабу України, від Збройних сил України, тому ми не можемо чітко стверджувати, що там зараз знаходяться Збройні сили України. Це також казав пан Олександр Коваленко, і він цих людей, ці сили, які зараз знаходяться там, називає 300 спартанцями. І ми говорили про можливе захоплення атомної електростанції, яка знаходиться на Курській області, і про те, що у Росії наразі немає просто сили резервів протидіяти та вживати якісь механізми протидії проти цих людей, які зараз там знаходяться. Пане Олександре, приєднався до нашого ефіру. Ви у нас, на жаль, я вас не почула. Останнє ваше речення щодо кордонів Російської Федерації, які вони не контролюють. Як це так сталося? Так, це найцікавіше питання, тому що, знову ж таки, вони межують з країною, яку 11 років демонізують, з 2014-го. А з 2022-го вони взагалі зробили з України якусь країну, яка намагалася окупувати, вторгнутися на територію Російської Федерації. І мета так званої їх СВО – це денацифікація та демілітаризація України. Результат такий, що кордон дійсно не закрит з Україною. Тобто країна, від якої ви очікуєте загрозу, яка все така демонічна, тут сатанисти живуть і все таке інше, але кордон з ними не закритий. І це, до речі, це найцікавіше. Це бачать не тільки українці, це бачать не тільки також це демонізоване НАТО, яке для росіян демонізувала російська пропаганда всі ці роки. Це бачать і ті, хто зараз нібито друзі Росії, хоча друзів у Росії насправді нема. Той самий Китай, він що, друг Росії? Ні, я в це ніколи не повірю, що Китай – це друг Росії. Він просто використовує Росію в своїх економічних, фінансових інтересах, політичних, ресурсних, геополітичних, технологічних навіть та інших. Але ж ніяк вони не друзі. І вони бачать, що з кордоном? Якщо кордон навіть з такою небезпечною країною, як Україна, не закритий, то що на кордоні з Китаєм? А що на кордоні з Монголією? А що на кордоні з Казахстаном? А що по іншим країнам?
Це бачать усі. Це бачать країни Південного Кавказу, це бачить Туреччина, це бачать країни Центральної Азії. Нема у Росії можливості станом на сьогодні закрити кордон. Вона всі ресурси сконцентрувала в зоні бойових дій в Україні. І от вам наслідки. 3 дні прорив 27 кілометрів. Побачимо, чим закінчиться цей тиждень. Ну, а дуже цікаво, як це може повпливати на поточну ситуацію в зонах бойових дій? Чи може Росія звідти зняти якісь резерви та перенаправити на Курську область? Вони вже знімають. Вони вже знімають з Брянської області, хоча в Брянській області насправді така ж сама ситуація, як в Курській. Група військ невелика. Десь приблизно 10 тисяч особового складу. І катастрофічна неповна комплектація технікою. В групи військ Брянськ дефіцит по техніці майже 60-70% по підрозділам. Не вистачає. З групи військ Білгород вони також вже забирають деякі підрозділи і для підсилення відправляють до групи військ Курську область. Отже, як мінімум можна зараз говорити про те, що тиск на Вовчанському напрямку та в районі Липців, він зменшиться. Я не виключаю навіть того, що ми зможемо вивести на системний уровень найближчим часом, на системний рівень контратаки. Якщо дійсно вони будуть працювати, то, можливо, навіть на півночі Харківщини відбудеться контрнаступальна якась кампанія, щоб відтіснити росіян саме до кордону з Російською Федерацією. Цілком можливо, це цілком можливо. По іншим напрямкам не можу сказати, тому що там майже все впритул один до одного, але є інший момент. Він пов'язаний з тим, що в них є група військ Дніпро, яка і так перенасичена особовим складом, і вони можуть використати ці підрозділи для відправлення по іншим напрямкам. В першу чергу це, звісно, що для підсилення групи військ Курськ. А як ви вважаєте, чи має це такий морально-психологічний ефект на російську армію, і чи впливає це на їх там моральний дух, чи спроможність подалі протистояти? Бо це дійсно демотивуюча така ситуація для російської армії теж. Скажімо так, ті підрозділи, які знаходилися в Курській області, вони взагалі не були мотивовані. Вони взагалі не були мотивовані. Ми бачили, як вони десятками здавалися в перші дні, та вони і зараз здаються десятками. Вони навіть не чинили спротиву. Вони одразу здавалися в полон. Той, хто не здавався, їх дуже швидко нейтралізували. Підрозділи Ахмат, вони взагалі втікли одразу до Курська. Вони повинні були прикривати кордон. Так, вони повинні були прикривати кордон, а потім, коли почалась артилерійська підготовка в прикордонній зоні, саме прикордонна смуга, першочергово там був фронт десь приблизно 20 кілометрів. Вони одразу втекли в Курсі. Вони зараз в самому Курській ведуть оборонні дії, тобто так, з самого обласного центру. У них там це основний такий оборонний рубіж. Укрнацисти не пройдуть. Вже таке посміховисько, взагалі нема що говорити. Хоча, в принципі, кадирівці, вони себе вже повністю розкрили за цей період повномасштабного вторгнення в Україну, хто вони такі насправді. А пам'ятаєте історію з Пригожиним, коли там Кадиров відправив свої спецпідрозділи там Ахмат до Ростова-на-Дону, а там вже Пригожина все відправили до Білорусі, а вони туди ще не доїхали? Так, був і такий епізод. Тому, в принципі, ось дійсно така ситуація з мотивацією досить низька. Але сам факт, що це відбувається, сам факт, що відбувається в Курській області ось такий прорив, обвал, скажімо так, оборони, фронту, можна це як завгодно називати, він дійсно демотивовує багатьох по Росії, і він змушує росіян замислитись. А від всього цього не було станом на 23 лютого 2022 року. Їм не доводилось залишати свої домівки, їм не доводилось залишати свої будинки, там, дачі і так далі, і таке інше, і тікати. Залишати це одне, а коли почали прилітати по ним, до речі, бомби російські, бо росіяни, що в наступі, що в обороні, вони однаково діють. Свої власні села та населені пункти вони руйнують, знищують вщент.
щоб зупинити просування супротивника. Ось це зовсім інше вже починають виникати питання. А як справи з СВО? Як справи з демілітаризацією та денацифікацією, про яку ви нам говорили? Угу. Хоча 23 лютого 2022 року нічого такого не відбувалося. Чи потрібно воно було все? А пам'ятаєте, деякий час тому, ви мені нагадаєте, чи 2 чи 3 місяці тому була схожа операція в Белгородській області Російської Федерації, так, але туди, як ми знаємо, заходили сили Свободи Легіону Росії, РДК і так далі. Чи може бути зараз щось таке з залученості ось цих сил, які там хочуть демократичної Російської Федерації в майбутньому, і можливо приєднання до цих сил громадян РФ? В Білгородській області зараз сконцентрована досить серйозна група військ. Угу. От у чому справа. Майже 50, навіть більше, ніж 50 тисяч особового складу. Тому бойові дії саме в цій локації невеликої групи не зовсім доречні. Вони можуть зіграти відволікаючу роль, цілком можливо. Але говорити про успіх на рівні Курської операції – ні. А чи можемо ми пропустити, що зараз ось ці 300 спартанців – це і є РДК чи Легіон Свободи Росії? А хто ж знає, цілком можливо. Ми ж взагалі не володіємо ніякою інформацією, хто це. Нульова, майже нульова інформація. І це непогано, як на мене, дійсно. От і з'являються ось такі спартанці, інші там якісь цікаві підрозділи, які виконують свої функції. Ми не знаємо, хто це. Ми не можемо сказати, що це ми, бо це не ми, звісно ж. І, в принципі, це може бути і РДК, це може бути і Легіон. Хоча, в принципі, загально з того, що я бачу, це не зовсім РДК та не зовсім Легіон. Угу. Ну, і останнє щодо ситуації по Курській області – це заяви наших західних партнерів. Ну, наприклад, Білий дім, коментуючи цю ситуацію, вони там сказали, що Україна має право на захист, і слід пам'ятати, що звідти РФ атакує Україну. Ось як ви оцінюєте заяви наших міжнародних партнерів щодо цієї ситуації? Позитивно, непогані заяви. Тобто ніхто не сказав, ай, що ж там відбувається? Ні, ну, по-перше, а як можна Україну в цьому звинувати? Угу. Знову ж таки, офіційно нас там нема. І так воно і є, ну, нас там нема. А з іншого боку, навіть якщо були б якісь претензії, ну, давайте говорити, як воно є. Відкриваємо банально мапу Курської області, дивимося і знаходимо село Зелений Шлях. Ну, цікава звідки назва. в російському суржику, так, звідки в російському суржику слово шлях? Угу. Це українське слово. І фактично це село має назву не зелений шлях, а зелений шлях. От, це і говорить про те, що ця територія, вона історично, ісконно саме українська. Або дуже цікава така назва. Старая Сарачина, Новая Сарачина. Питання, що це таке? Якщо дивитися саме з позиції російськомовного філолога, що це воно таке? Ось у тому то є справа, що це Нова Сорочина, Стара Сорочина. І українською воно лунає, ну, логічно, раціонально, гармонічно, скажімо так, а не ось це. Тому дуже легко ми можемо впевнити наших партнерів, що Курська область, вона історично українська. Ну, це, знаєте, дуже такий гарний привід для українських телеграм-каналів, які розповсюджують вже дуже багато цікавих та смішних мемів щодо цього приводу. І навіть вже Курську область почали називати Укурськом. Тобто, дійсно, дуже цікаво, і треба на це звернути увагу нашому креативному народу. І продовжуючи цю тему, продовжуючи військову складову зараз, яка є на фронті, ми останнім часом, навіть 10 місяців, якщо я не помиляюсь, бачили такий безперервний наступ російських військових на
різних напрямках. Як ви зараз оцінюєте цю ситуацію? Чи можемо ми, на жаль, говорити про якісь там успіхи просування російської армії, чи ні? Чи там 2-3 кілометри вони не мають ніякої стратегічної важливості? Стратегічної ні. Угу. Тактично так, оперативно-тактичний рівень вони поки що не дотягнулися до оперативно-тактичного рівня. Говоримо про найбільш небезпечний напрямок, і в принципі там, де у росіян є найбільше просування. Це, звісно ж, Торецько-Покровський напрямок. І тут треба зрозуміти ось що. Все ми розуміємо в порівнянні. Торецько-Покровський напрямок, якщо взяти, просто відкрити будь-яку мапу, яка моніторить ситуацію в зоні бойових дій, ну, той самий Deep State, наприклад. І давайте відмотаємо до 8 серпня 2023 року, на рік назад. І ми побачимо, що, в принципі, за рік просування росіян, починаючи від району Авдіївки і закінчуючи зараз там, де вони знаходяться саме на цьому напрямку між Сергіївкою та Желанним, це трохи більше, ніж 24 кілометри. Це трохи більше, ніж 24 кілометри за рік. Ціною величезних втрат російської армії. Дуже повільне просування ціною втрат десятки тисяч. Хоча ні, ну які десятки тисяч? Торецько-Покровський напрямок – це втрати майже вже 100 тисяч за рік. Навіть більше, ніж 100 тисяч. Якщо з 200-ми та 300-ми, це більше, ніж 100 тисяч у них втрати саме тільки на цьому напрямку. І десятки тисяч одиниць техніки. Механізованої, броньованої, легкоброньованої, неброньованої, артилерії, засобів протиповітряної оборони, авіації. Вони зараз втрачають на цьому напрямку більше авіації, ніж будь-де. Су-25 в першу чергу, тому що будь-яка сухопутна операція, вона має підтримку з повітря саме за рахунок штурмовиків Су-25. І тому це величезні втрати і це мінімальний рух. Ну, давайте просто згадаємо той самий план Барбаросса за рік. Більше ніж 1000 кілометрів прорив за рік. Згадаємо Харківську операцію 2022 року, коли за 3 дні був прорив 60 кілометрів на Харківщині. За 3 дні, не за рік. Ну, згадаємо Курську операцію 300 спартанців. За неповні 3 дні прорив 27 кілометрів. Зараз ми говоримо 24 кілометри на рік. Ціною величезних втрат, які виснажили російську армію. І російський, це найважливіше, російський військово-промисловий комплекс. Тому, в принципі, я не можу назвати це успіхом. Але є все ж таки серйозна небезпека. Вона полягає у тому, що зараз росіяни наближаються до лінії Журавка-Орлівка-Миколаївка. Це рубіж, останній рубіж перед рубіжом Новогродівка-Гродівка. Чому так важливо Новогродівка-Гродівка? Якщо не вдасться втримати оборону в Новогродівці та Гродівці, то відкривається у росіян шлях на Покровськ та Мирноград. Саме це вже втрата Новогродівки та Гродівки, це говорить про критичну ситуацію. Оце вже критична ситуація, бо наближає процес штурмових дій наступу на Мирноград та Покровськ. І це наближає до окремо взятого такого собі оперативного успіху на оперативно-тактичному рівні. Окрім всього іншого, тут повинен бути ще один момент. Це перерізання 0,5-0,4 від Покровська на Константинівку логістичної артерії, яку зараз блокує їм Воздвіженка цей процес. Якщо вони не зможуть прорвати оборону Воздвіженки, то це не так критично вже буде загально з усією картиною. Але якщо вони зможуть окупувати Новогродівку, Гродівку, а також перерізати 0,5-0,4, оце якраз буде критична ситуація саме в цій окремо взятій локації, на цьому напрямку, Торецько-Покровському. А чи правильно я розумію, що така наразі глобальна задача – це вийти на кордони, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, чи ні? А вони не зможуть цього зробити.
вони не Бо я, зможуть знаєте, вийти вибачте, на будь ласка, кордони. я просто нещодавно читала там, як їх називають, такі російські ліберали, та, які виїхали за кордон, вони там в країнах Балтії, там Європи і так далі. І я там читала статтю, і там пишуть про те, що ну, Путіну до Нового року просто треба вкрай якийсь там успіх продемонструвати, і тому є такий безперервний зараз наступ, який продовжується 10 місяців, та, і вони як мінімум до Нового року, він там поставив задачу своїм воєнкорам вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це така задача Ікс, яку поставив зараз Путін перед своїми воєнкорами. Ну, він може її поставити, але чи він її виконає, і звідки це російським лібералам, це відомо. Взагалі, не читайте російських лібералів, а в них від їх я просто журналіст, я вимушена, пане Олександре, я багато що читаю, на жаль. Скажімо так, якщо чесно, якщо серйозно, то генеральна битва 24-го року – це Торецьк. Угу. Це генеральна битва, навіть не Покровськ. Це саме Торецьк. Це основна буде в них генеральна битва. Я навіть маю серйозні сумніви, що до кінця 24-го року вони зможуть прорвати, захопити Часів Яр. Ризики є, безумовно. Безумовно, ризики великі. Але те, як зараз там тримається оборона в Часовому Яру, цілком можливо, що у росіян до кінця року буде велика проблема саме з цим напрямком. Тому про Константинівку, про прорив на Константинівку взагалі можна зараз не говорити. Не кажучи вже про напрямок Краматорської агломерації і Слов'янська. Звісно ж, Покровськ та Мирноград – це досить серйозні такі перепони у росіян, тільки при тій умові, якщо вони прорвуть Новогродівку та Гродівку. Отже, говорити як мінімум в цьому році про якісь адміністративні межі – ні. Але загально я взагалі не бачу в них можливості з урахуванням того ресурсу, який поступово в них залишається. Я взагалі не бачу в них потенціалу для виходу саме на адміністративні межі Донецької області. А наскільки може вистачити цих ресурсів та резервів? Бо я читала наших військових там експертів, і Михайло Самось, зокрема, говорив про те, що до 2025 року ще в них там вистачить резервів і ресурсів, а після вже Нового року вони будуть мати дійсно величезні проблеми з там ресурсами і так далі. Проблеми в першу чергу з компенсацією втрат. Кінець 24-го року, початок 25-го – це проблеми з компенсацією втрат. 25-й рік – це компенсація втрат, стабільна компенсація втрат кожного місяця в мінус. А коли ти не можеш повноцінно компенсувати свої втрати кожного місяця, ти не можеш проводити наступальні дії. І не тільки наступальні дії, окрім всього іншого, ще тримати оборону. Тобто вони в 25-му році не зможуть не те, щоб наступати так, як в 24-му, вони не зможуть навіть утримувати ті території, які вони захопили. І тому цілком можливо, що саме в 25-му році, я взагалі цього не виключаю, скоріш всього так воно і буде, відбудеться вже наш контрнаступ на наших територіях по звільненню тієї чи іншої тимчасово окупованої території. Якої саме, тут поки що без коментарів. Ну, а що для цього нам сьогодні потрібно? Ну, я ось про наші Збройні Сили України ще хотіла запитати. В чому зараз перевага українських Збройних Сил? І які фактори, можливо, зараз заважають нам бути максимально ефективнішими на полі бою? Ми зараз знаходимося в стадії оборони, і це плюс. В стадії оборони набагато легше виснажувати ворога. Хоча це неправильно говорити щось легше, щось складніше на війні. На війні однаково все складно. Але саме в стані оборони ми можемо більш інтенсивно виснажувати ворога, що і відбувається. Продовжуються рекорди знищення російського особового складу, рекорди знищення російської техніки. Вони наближаються до своєї критичної ось цієї межі, і це наша основна задача до кінця 2024 року. Саме виснаження. А що нам необхідно для наступальних дій? Безумовно, техніка.
Наша перевага в технологіях, наша перевага саме технологічного характеру. Наша зброя, західна зброя, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, вона набагато краще того, що використовує росіяни. І навіть коли у росіян є перевага кількісна, якісна, вона ні, вона відсутня. Тому повна штатна комплектація підрозділів, усе необхідне, щоб задовольняли наші запити відповідно до тих типів озброєння, які ми потребуємо. І тоді ми можемо повноцінно сформувати відповідну кількість підрозділів, які зможуть реалізувати контрнаступ в той період, коли Росія саме виснажена. І який буде ефект від цього контрнаступу? Ну, я думаю, що тільки позитивний. Пане Олександре, а яким чином і чи підлаштовується Росія, російська армія під західне озброєння, яким ми сьогодні б'ємо по росіянам, по російським військовим об'єктам? Якщо так, то яким чином вона підлаштовується? Чи, можливо, вона не підлаштовується і немає ніяких механізмів там протидії українським атакам, сам «Хаймерсам» чи іншому озброєнню, яке в нас є? Саме захід. Ні, вони намагаються адаптуватися. Наприклад, коли з'явилися М142 «Хаймерс», вони почали через деякий час відводити свої склади, центри збереження, командні пункти управління, а далі від лінії боєзіткнення. Тобто дуже простий ось такий момент. Але зараз їм важко це зробити, тому що на 80 кілометрів, наприклад, ще можна відвести. При цьому система управління та система забезпечення не дуже страждає. Страждає, але не критично. Але якщо ми говоримо вже про 300 кілометрів використання відповідної ракетної зброї, то це катастрофа. І вони не можуть їх відводити. А з іншого боку, вони намагаються полювати за нашу авіацію, насичувати зону бойових дій засобами протиповітряної оборони. В якомусь сенсі це також нам вигідно. Бо ми таким чином знищуємо більше їх засобів ППО, знаходимо їх та знищуємо. Так само, коли з'явилися далекобійні артилерійські системи, вони почали використовувати спочатку велику кількість піонів та тюльпанів. Далекобійні – це самохідні артилерійські установки та самохідні мінометні установки. Тому що в них дальність пострілу десь приблизно 30-40 кілометрів, і вони намагалися такий паритет створити нашій артилерії. Зараз вони використовують, знімають з консервації старі радянські гармати М46 130-го калібру. Вони базово осколково-фугасним боєприпасом можуть стріляти на 27 кілометрів. Але є іранські боєприпаси, які дозволяють стріляти на 40-44 кілометри. Тобто вони на такий паритет намагаються вийти. Хоча точність у порівнянні з 3 сокири М777 ніяка. Або у порівнянні з самохідними артилерійськими установками західного виробництва, та навіть з нашою Богданою. Але тим не менш, вони намагаються встановити паритет по відстані пострілу. Тобто ось такі в них можливості по адаптації, наскільки можуть, настільки адаптуються. Ви згадали про авіацію, і в цієї площини ми можемо говорити про те, що у Росії є перевага, але величезне є сподівання зараз на F-16, які вже прибули в Україну. Сьогодні там в різних телеграм-каналах писали, що F-16 вже побачили там в Херсонському напрямку і так далі. От як ви вважаєте, яким чином ми можемо використовувати ці літаки, щоб вони були найефективнішими на полі бою і мали дійсно, можливо, таку радикальну зміну на полі бою? Одразу радикальні зміни вони не зможуть створити, але і з'являтися по лінії боєзіткнення також не будуть найближчим часом. Тому що по лінії боєзіткнення це хіба що полювати за Су-34, які скидують каби, але пам'ятати про буфер безпеки, з урахуванням буферу безпеки, їм потрібно буде обов'язково бути в тандемі з літаками ДРЛС дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, САП-340, які ми отримали від Швеції. І якщо цих літаків немає, якщо вони не будуть забезпечувати тандем з F-16, то F-16 буде в досить екстремальних умовах виконувати бойові задачі і можуть бути знищені. Тому їх з самого початку їх зони оперування будуть там, де може бути підтримка літаків ДРЛС.
На півдні, до речі, Херсонщина – це якраз та зона, тому що літаки ДРЛС наших партнерів, вони літають в Румунії, в повітряному просторі Румунії, Болгарії, а також в повітряному просторі нейтральних вод Чорного моря. І тому повністю F-16 там забезпечений підтримкою ДРЛС. А східні, Лимано-Куп'янська вісь, той самий Турецько-Покровський напрямок, та навіть Запорізька область та Времівський напрямок поки що ні. Допоки нема САП-340, небезпечно їх там використовувати. Ну і є дуже багато побоювань українського суспільства, і навіть про це там казали деякі там народні депутати України, і навіть кажуть там політологи, аналітики. Це чи надходитиме нам в Україну ще далі західна зброя, та особливо на фоні президентських виборів в США? Як ви оцінюєте цю тему? Чи вважаєте ви, що є якісь там є у вас якісь там побоювання щодо подальшої підтримки України з боку, зокрема, Сполучених Штатів? Ніяких побоювань нема. Що Камала Харріс, що Дональд Трамп, підтримка буде залишатися в Україні. В будь-якому разі. Хіба що трохи буде зміна, я б сказав би так, риторики, тактики, поведінки, в залежності від того, хто буде президентом. Тобто, якщо Камала Харріс, вона більш така поміркована, передбачувана, і це, скажімо так, умовно кажучи, це, мабуть, це не коректно, не толерантно, не політкоректно, але це такий собі Байден в спідниці. Називаємо це так. Хіба що вона більш активна. Вона більш активна і в деяких питаннях більш рішуча. Якщо ми говоримо про Дональда Трампа, не дивлячись на те, що він говорить, все одно він збереже саме напрямок, вектор підтримки України зброєю. При цьому я навіть не виключаю того, що в прийнятті своїх рішень він може бути набагато радикальнішим, аніж Байден чи Камала Харріс. Тому обидва кандидати, я скажу так, в незалежності хто переможе, підтримка в Україні залишиться. Бо в нас є двопартійна підтримка в Конгресі США, все ж таки республіканці і демократи підтримують Україну, і Україна має перемогти. Але останнім часом, ми, знаєте, не чуємо, на жаль, такі чіткі заяви щодо того, що є перемога для наших західних партнерів. Бо ми чуємо, що Україна не повинна програти, але Україна повинна перемогти і Росія повинна програти. Ось такі чіткі тези, такі, можна навіть сказати, радикальні тези, ми останнім часом не чуємо. Як ви вважаєте, чому? І як ви оцінюєте ось цей дуже такий популярний тезіс, Україна не повинна програти? Тому що, в принципі, західний політикум, особливо останніх 10-20 років, він дуже обережний своїми заявами. Головне, що ми знаємо, що таке перемога України. Це кордони 91-го року. Ось наша перемога. І ми, як ми до неї дійдемо, якими шляхами, це вже інше питання. Чи це буде шлях через звільнення Криму, потім Донбасу, Луганщини? Чи це буде шлях через звільнення Запорізької та Херсонської області? Чи це буде шлях через звільнення Суджанського району Курської області? Це вже інше питання. А головне, що наша мета – це 91-й рік кордони. І наші західні партнери, вони з одного боку в історичному контексті не відмовляються від допомоги Україні. Вони постійно ретранслюють те, що для них головне – це перемога України. А як саме вони її бачать, справа то у тому, що якщо вони зараз зроблять декламацію, ось для нас ми бачимо перемогу України – це кордони 91-го року. А потім щось змінюється так, що ми домовляємося з Російською Федерацією про щось, що не вкладається в декламацію наших західних партнерів. Вони від цього репутаційно страждають. Тому, щоб не було якихось репутаційних ось таких проблем, вони заздалегідь собі гарантують такий безпековий юридичний момент, інформаційний, я б сказав би так, інформаційно-юридичний момент безпекового характеру. І, пане Олександре, у нас буквально
4 хвилинки, навіть 3 хвилинки до закінчення нашого ефіру ви згадали про Крим, про можливе звільнення Криму як результат деокупації наших територій і вихід на кордони 91-го. Нещодавно генерал Буданов сказав, що Крим набагато легше відвоювати, деокупувати, ніж Донбас. Ну, ми знаємо, що пан генерал Буданов просто так нічого не каже. От як ви оцінюєте цю заяву? Я повністю погоджуюсь, це правда. Ну, це дійсно правда, що Крим звільняти набагато легше, ніж Донецьку чи Луганську області. Дивимося, який зараз має розвиток ситуації. Ну, у 23-му році з Криму втікали російська Чорноморська флотилія. От її там вже нема, вона втекла. 2024 рік, я думаю, що це рік, коли втече тактична авіація. В Криму не буде російської тактичної авіації. Аеродроми будуть пусті. Протягом цього року в Криму майже повністю втратила свою функціонабельність російська ППО, великого радіусу дії, так взагалі особливо. Що далі? А далі я скажу так, а далі це логістика. Далі це логістика. Керченський міст, Армянськ, Чонгар. Саме ці локації відрізати від материкового півдня тимчасово окупованого України і відрізати від материкової Російської Федерації. І це ізоляція. Це сценарій чого? Острова Зміїний. Це сценарій острова Зміїний. Так, 27 квадратних тисяч кілометрів у порівнянні з островом Зміїний набагато більше роботи. Але флоту нема для захисту з Чорного моря, авіації нема для захисту з повітря, протиповітряної оборони нема, логістика не працює. Що може статися в такому разі на півострові Крим? Що там може відбутися? Які події? Після того, як будуть створені відповідні умови. І окрім всього іншого, ми говоримо про сухопутну логістику, а що з паромами російськими, які постійно відправлялися до Криму, які виконували дуже важливу також логістичну роль. Майже всі вони знищені або пошкоджені. Отже, логістика вже почала руйнуватися. Тому я думаю, що в 24-му році, після того, як буде закінчено закрите питання з тактичною авіацією, буде розпочато наприкінці 24-го, початку 25-го року відкрите питання щодо логістики. І тому в 25-му році, впевнений, ми побачимо ізольований Крим з усіма наслідками. Дякую вам дуже, пане Олександре. Çok sağ olun, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. Teşekkürler. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ну, а я, на жаль, вже вимушена завершувати цей ефір, але ненадовго. У нас невеличка перерва. Далі ми продовжимо. І в нашій студії до нас приєднається вже інший гість, тому не перемикайтесь, будь ласка. Сайгылар хадашлар, мен yayınımны екулемейм, біз бұл мәселелерні актуаль меселелеріне лаф етмеге девам етеміз. Yayınımызға қосылacağımыз эфирлерінен бераберлікте sadece bizim muhabirlerimiz sizlerге şimdi қысқадан sonki aktual haberlerini anlatacaktırlar. Zaman informasyon programması çerçevesinde Erkun bizim muhabirlerimiz ve jurnalistlerimiz işgal etilgen yarımadada ve işgal etilgen topraklarda olup bitken hadiselerini takip eteler ve bu yayınlar çerçevesinde sizge hususan yarımada ile bağlı haberlerini anlatalar. Andaki içeride yüz bergen hadiseler ve elbette ki etrafta Kırım ile yapılgan açıklamalar ve ilahri. Çünkü elbette ki bizler bir Kırım Tatar telekanalı olganımız sebebinden bizim için bu cenk çerçevesinde de mühim olgan bu Kırım'ın işgal kurtarılıvıdır ve bu yönelişinde yapılgan faaliyetlerdir. Esas maksadımız bugün Kırım hakkında sizlerge de aynı zamanda anlatmak ve Kırım degenimiz vakit elbette ki bütün Ukrayna ve ata halkara meseleler de devrege kireler. Men işte sağlıklaşam, şimdilik görüşkence bir hajdahadan.